ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਰਗੇ ਸਦਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ਼ਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ। ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਹਰੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਦਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ। ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤਾ ਜਾਗੋ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹਾਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਚਾ ਕਿਤੇ ਸਵੰਬਰ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਲੋਹੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕਦੇ ਵਿਆਈ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਈਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਖਾਲਸਾ परमात्मा की मौज खालसा काल पुरख दी फौज। मुकाउण वाले आपे मुक गए। ये किसी को मुकिया नहीं है। कविता कोई कहनी सब तो पहला सारी संगत फतेह ना आशीर्वाद देवो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इत्थे वो संगतां बैठियां ने चाहे हवारा करने तो आए ने चाहे जटाने तो आए ने चाहे अमरगढ़ तो आए ने उन्हें पहले चाहे कोई झल्लियां तो है जिन्होंने संताप अपने शरीर ते भोगया है। वो करीम बैठी है इत्थे अज गुरु प्यारिओ। कुड़ियां बाग नहीं चरखे चलाए असी चरखड़ियों ते चढ़े हुए हैं। ये सोहनी दा घड़ा नहीं जो अद विच खुरजू असी उबलदियां देगां विच खड़े हुए हैं। कंगे वांग चला के तन अपना भारत वर्ष के केसां विच अड़े हुए हैं। जिथे लगदी इस तरह की हिसरत असी उन्हां स्कूलों में पढ़े हुए हैं। समा सीमता सोहणे प्यार दे नाल पंथ तेरे दियां गूंजां जगो जग पैंदियां रहणगियां। जननी जने तां भगत जन कहंदा तां कोई सूर नहीं तां जननी बाज रहे काहे गबाब नूर। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। हो जदों निशान झूल दे रहणे विच गुर धामां दे सज्जण गए दरबार सुबह ते बेले शामां दे। जदों निशान झूल दे रहणे विच गुर धामां दे सज्जण गए दरबार सुबह ते बेले शामां दे। शरदा साथ दी बांझ संगतां वहिंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। तौसे गूंजन तेगां लिशकण खड़कण खंडे बई परलो तक टले आप दे भूंगे चंडे दी। जुल्म दियां दीवारां उसर टहिंदियां रहणगियां जी उसर टहिंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। तौसे गूंजन तेगां लिशकण खड़कण खंडे जी परलो तक टले आप दे भूंगे चंडे दी। जुल्म दियां दीवारां उसर टहिंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। हो जाजना पुल्ली पाई के देही पंजरी गालण दी धर्मां दियां पट्ठां नूं लोड़ पाई जे बालण दी। ननकाणे दी चुर विच हड्डियां डहिंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। होनू सर जोत हलाऊ लहू च लिबड़े पन्नियां नूं गंढां दे विच चणके बच्चे नन्हे मनियां नूं चढ़ बंदियां दियां फौजां बदले लैंदियां रहणगियां जी बदले लैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। हो जदों किते सिੱਖੀ ਨੂੰ पैदा होऊ खतरा बई डोल देणगे सिੱਖ खून दा कतरा कतरा बई लाल लहू दियां नदियां पारसा बहंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। सारियां संगतां दा धन्नवाद है।
ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਾਰਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਿੱਕਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਲੇ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁਗਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਮ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਮਗਰੋੜ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਹੋਕੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਗਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सूरा सो पहचानिए वाहिगुरु। जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरहम कबू न छाडे खेत। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, बड़े भागा वालियां संगतां ने जेड़े कि अपने शहीदां दी याद दे अंदर हाजरियां लाउण वास्ते पहुंची हैं। आओ सब तो पहला मुखां नूं पवित्र करिए, साहिब दे चरनां दे विच लवाइए हाजरियां। आखिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसी शायर ने लिखे है बई झंडे झुलदे उन्हां दे जग उत्ते, झंडे झुलदे उन्हां दे जग उत्ते, बई जिहदे वीर किते कालां काल गए ने, छन्ने खोपरां दे हत्थां विच लैके भी अपनी कौम नूं अमृत पियामदे ने। सो प्यारी साध संगत जी, साडे सत्कारयोग अमर शहीद भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा अते भाई अमर शहीद भाई चरणजीत सिंह जी चन्ना झल्लियां ते भाई ददार सिंह जी दारी पिंड अमरगढ़, दास का पिंड भी अमरगढ़ आ। प्यारी साध संगत जी,
ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਕਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਬੜਾ ਕੌੜਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਰ ਭਰਿੰਡ ਵਾਂਗੋਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਲਓ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬਈ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਪਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਦਸਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਦਸਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੋ ਦਸਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਦਸਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਓ ਇੱਕੀਆਂ ਦੇ 41 ਪੌਣੇ ਰੀਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇੱਕੀਆਂ ਦੇ 41 ਪੌਣੇ ਰੀਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਓ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰੀਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇੱਕੀਆਂ ਦੇ 41 ਪੌਣੇ ਰੀਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰੀਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। हो आके जहां बबरा ने दर्श दिखाया, हो आके जहां बबरा ने दर्श दिखाया। हो 26 सेक्टर चंडीगढ़ नू घेरा पाया, 26 सेक्टर चंडीगढ़ नू घेरा पाया। हो 26 सेक्टर चंडीगढ़ नू घेरा पाया। हो जी 26 सेक्टर चंडीगढ़ नू घेरा पाया, जी 26 सेक्टर चंडीगढ़ नू घेरा पाया। हो तक के मिस सिकरियों
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, 4 ਜਿਗਰ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਰਤੀ, ਪਿਤਾ ਵਾਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ 4 ਵਾਰ ਤੇ ਪੁੱਤ 1 ਮਰੋਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਜੂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ 4 ਵਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਵਾਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੇ ਲਹੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਧਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਟਾਣਾ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ, ਉਧਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਬੱਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ, ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ UK, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਦੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ,
ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਬੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਵਾਲ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਮਗਰੋੜ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੇੜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ, ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਰੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਧਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰ ਜੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੇਚਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ, ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਅਖੀਰ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਏ ਆਪੋ ਧਾਪ ਪਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਪਾਰਟੀ ਏ ਜਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਬਚਾਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਛੇ ਗੱਡ ਤੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜਾਗੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੀਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਢੱਡੋ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਨੇ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁਨਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲੀਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ PAC ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ IT ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਭਉਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਵਾਰਿਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟੜਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗਾ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੰਨਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਾਹਲ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਔਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਲੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਲੋਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ
ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। उस सिद्धांत ते पहरा दिंदे होए शहीद भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा बब्बर, शहीद भाई चरणजीत सिंह जी चन्ना बब्बर, जिन्हां ने उस टाइम सरकारी जुल्म का डट के मुकाबला किया, आप शहीदियाँ प्राप्त कीतियाँ। अज आप चंगी तरह जाणू है कि जिथे उन्होंने कौम की पंथ की लड़ाई लड़ी, सिखां की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस सरकारी जुल्म का टाकरा किया, उत्थे पंजाब नूं बंजर होण तो रोकिया। सो अज पंजाब का जिहड़ा भी किसान खेती करदा, दाणे उगाउंदा, वो उन्हां दा ऋणी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के पंजाब नूं बंजर होण तो जिहड़ी SYL पंजाब दा पानी खो के दूजे सूबिਆਂ नूं देण जा रही सी, उहनूं रोकिया। उहदे बदले उन्होंने बहुत वड्डी जिहड़ी चुकाउणी पई कि उन्हां नूं अपने परिवार ते भी जिहड़ा सरकारी जुल्म होया, शहीदियाँ होइयां, ਉਹਦੀ कीमत चुकाउणी पई। सो अज उन्होंने याद करते हैं, क्योंकि वो शहीदों की पवित्र धरती है जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरजंद बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, उन्होंने मौके के जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीदियाँ प्राप्त कीतियां। उन्होंने नाल अनेका सिंघां ने शहीदियाँ प्राप्त कीतियां। सो अज कौम वास्ते बहुत वड्डी माण वाली गल है, असी अज उन्हों का शहीदी दिहाड़ा इत्थे मना रहे हैं। ये जो उपराला किया सरदार सिमरनजीत सिंह मान, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, बहुत वड्डा उपराला, चंगा उपराला, क्योंकि गुरु साहब का हुक्म भी है, बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन। साडा फर्ज बनता अपना जिहड़ा इतिहास नूं उहनूं साਂਭ के रखीए ते आउण वाली जनरेशन के सामने रखीए कि साडे उन्हां सिंघां ने किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ियाँ। सो अज उन्हां दी कुर्बानी अगे सिर झुकदा, अज असीं उन्हां दी कुर्बानी नूं सिद्धा करन वास्ते इत्थे पहुँचे हैं। जहदार जगतार सिंह हवारा, जिन्हां दा उन्हां नाल बहुत संबंध रहा, क्योंकि एक जथेबंदी च रह के उन्होंने सेवा निभाई है, उन्हां नाल बहुत प्यार सी। समय समय ते दास नाल वो अपनियां पुरानी यादां, जिस विच भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा ते शहीद भाई चरणजीत सिंह चन्ना इकट्ठे विचरते रहे, कौम की लड़ाई लड़ी, वो संघर्ष लड़िया। सो उन्हां दा इन्हां सिंघां दी कुर्बानी अगे सिर झुकदा। जिथे अज असीं उन्हां नूं याद करन लई इत्थे इकत्तर होए हैं, उन्हां दी कुर्बानी नूं सिद्धा करन लई इकत्तर होए हैं। अज उस परिवार ते बहुत वड्डा दुखदाई घटना वापरी है, क्योंकि उस परिवार की भाई बलविंदर सिंह जटाणा की भैन जी बीबी सुरिंदर कौर, वो हर एक प्रोग्राम च परिवारक जिम्मेवारी निभाते सी। जिथे भी दास ने या होर ने उन्होंने सुनेहा लाउणा, उन्होंने उत्थे हाज़री भरनी। सो उन्होंने जीजा जी सरदार अवतार सिंह जी, जिहड़े एक्सीडेंट च गुरु साहब नूं प्यारे होए, इस फानी संसार नूं अलविदा कहंदे होए गुरु चरनां च विराज गए। सो जिथे अज असीं उन्हां सिंघां दी शहीदी नूं सिद्धा करन लई पहुँचे हैं, उत्थे गुरु दे चरनां च अरदास है कि वो परिवार जिहड़ा एक पंथक परिवार सी, उहनूं भाई अवतार सिंह नूं अपने चरनां च निवास बख्शण ते बीबी सुरिंदर कौर नूं तंदरुस्ती दी दात बख्शण। सो मैं अंत विच जिथे जहदार जगतार सिंह हवारा वल्लों उन्हां दी कुर्बानी नूं, सिंघां दी कुर्बानी नूं, शहीद भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा बब्बर ते शहीद भाई चरणजीत सिंह जी चन्ना बब्बर,
ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 7 2023 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮੀਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਉਹਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਰਜਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੌੜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ। ਵਿਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਿਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ,
ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪਿੰਡ ਕਲੌੜ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬਲਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸਕਾਮੀ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਔਰ ਪੰਥ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤੀ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ IPS ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦਣਾ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਤਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਜ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ 70% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜੋ, ਇਸ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਬੜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। MP ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁਣ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। SYL ਨਹਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰੇ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਥ ਨਾ, ਕੌਮ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ MLA ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਤਲਵਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ 5WH, ਮਤਲਬ 5W ਤੇ 1H, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਉਹ 5W ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਟ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 5WH ਸਾਡੇ 6 ਕੱਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ 6 ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਫ਼ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਕੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂ, ਵਾਏ। W ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਲਾ ਦੇਈ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਤੁਰੀ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਵੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ, ਹਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿੱਤੇ ਹੂ, WH ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਤਲਵਾੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਦੀ। ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਡਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਭੀੜ ਸੰਗਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਟੇਜ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕੌਣ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਡਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਦਾ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ। ਕਿਸ ਆਸ ਚੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਥ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਰਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਫੋਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਣਗੇ। ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਖਿਲਾਰਤਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਸਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਆ ਕੌਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ, ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਲ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ 6 ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਚਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆ। ਲੀਡਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਕੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਵਾੜਨਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇਗੀ, ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੀਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦਬਾਲਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦਬਾਲਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਆ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਲੀ ਤੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਲੜੋ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਮਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖੀਏ, ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਭਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉੱਕਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨਾ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੂ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਮ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਗੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਡ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਆਗੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜ ਦਈਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਪਾ ਦੱਸ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੱਖੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, 5-4 ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਆ, 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 28 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ 27 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 27 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਣੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨਾ ਝੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣਾ। ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ,
ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੈਚਾ ਚਨਾਲੋਂ ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਨਾਲੋਂ ਕਰਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੀਬੀ ਪਲਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿੰਡ, ਬੀਬੀ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਬੀਬੀ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਦਰਾਮ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਡਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਸਿੰਘ ਡਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਡਹਿਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਿੰਡ ਡਹਿਰ ਤੋਂ। ਤਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਝਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੁਗਰੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਾਣਾ ਭਰਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਟਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਭੌਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਵਾਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇਜ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਭੌਵਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਭੌਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਵਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਨਿਰਭੈਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਤੋਂ।
ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਛੇਤੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਪਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਕੈਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਵੀਰੇ, ਉੱਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਿਊਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਦਰਗਾਬਾਦ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਇਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਲੋ ਨਾਲ ਸਰੂਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਅਰਬੀਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਟਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਬੀਬੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਕਰ। ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ IPS ਅਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਕ ਸੈਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। फिर 10वें पातशाह का हुक्म है, इन गरीब सिखों को दूम बादशाही। सानू ओह बादशाही दे के गए है, खालिस्तान दे के गए है। बेशक असी अजे उसकी मंग पूरी तरह नहीं की हैगी। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦਾ ਢਕੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਟਾਨਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ SYL ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ SYL ਕਨੈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ, ਚਾਰੇ ਦਰਿਆ ਆਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਇੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅਲੰਬਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈ ਸਮਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋੜਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 2-3 ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਵਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਗੈਰ CID ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, IB ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੌ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ, ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਿਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡੋਇਲ, ਰੌ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਰੌ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਇਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ। ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਜਣ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਟ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਛੰਦਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜੋਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੋ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ हैं। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।